بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں اسٹرالوجر عبداللہ سلطان۔ ایکویریس برج دلو سال 2022 یہ ایئرلی ویڈیو ہے۔ بڑے پلانٹس کی موومنٹ کا تذکرہ کریں گے کہ اس سال وہ کن کن سطح سے گزریں گے اور اس کے کیا کیا نتائج آپ کو مل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیٹرن ان ایکویریس ہے، جوپیٹر ان ایکویریس ہے۔ ایکویریس آپ کا فرسٹ ہاؤس ہے، پہلا گھر انسان کی شکل و شباہت، رنگت، عادات، وجاہت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیل کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے سمجھانے کی صلاحیت کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ دماغ کا گھر ہوتا ہے، ایسی تمام ایکٹیویٹیز جو دماغ سے لی جاتی ہیں یہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ پہلا گھر انسان کی ذات کا گھر ہوتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی فکر کا گھر ہوتا ہے۔ سیٹرن ان ایکویریس ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت پوائنٹ ہے، لیکن جوپیٹر بھی سیٹرن کے ساتھ تھا۔ اگر جوپیٹر اکیلا یہاں پہ ہوتا تو بھی آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، لیکن سیٹرن اینڈ جوپیٹر دونوں ہی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تھے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ دماغ کے گھر میں تھے، تو یہاں پر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جوپیٹر ان ایکویریس، سیٹرن ان ایکویریس دونوں دماغی طور پر جو فیصلے، جو ججمنٹ دی جاتی ہے، ان میں اگر تیز ہو جائے تو انسان کی کیلکولیشنز کو غلط کر سکتا ہے، آپ کے آئیڈیاز کو فیل کر سکتا ہے، آپ کی پلاننگ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ اب سیٹرن آپ کے پہلے گھر میں تھا، جوپیٹر بھی آپ کے پہلے گھر میں تھا، جس کی وجہ سے 2021 میں آپ نے بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے فیصلے، بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے، جس میں آپ کو سال کے اینڈ تک اکتوبر کے قریب جا کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جوپیٹر سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے دوسرے گھر میں ہے۔ دوسرا گھر ذائچے کا سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والا گھر ہے، کیونکہ دوسرے گھر کو دولت کا گھر کہتے ہیں، بیت المال کا گھر کہتے ہیں۔ یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی سیونگز اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ مہنگی چیزوں کو خریدنے کا گھر ہوتا ہے، یہ آپ کی جمع پونجی کا گھر ہوتا ہے، مال و دولت کا گھر ہوتا ہے، یہ آپ کی مالی و معاشی پوزیشن کا گھر ہوتا ہے، یہ آپ کی حیثیت کا گھر ہوتا ہے۔ دوسرے گھر سے آپ چیزیں پرچیز کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، پراپرٹی ہو، گاڑیاں ہو، مشینری ہو، کوئی بھی چیز جو خریدی جاتی ہے وہ آپ کے دوسرے گھر سے پڑی جاتی ہے۔ جوپیٹر دوسرے گھر میں جا رہا ہے، اور وہ جوپیٹر کا اپنا ہی گھر پائسز ہے، اور یہاں پہ پائسز 20 سے 22 سال کے بعد آیا ہے۔ اسی طرح زحل سیٹرن ان ایکویریس یعنی کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں 30 سال کے بعد آیا ہے۔ سیٹرن 1991، 92، 93 میں ان ایکویریس تھا، اور اب 2021، 22، 23 میں ان ایکویریس رہے گا۔ اسی طرح یہ پھر 30 سال بعد 51، 52، 53 میں آئے گا۔ تو یہ کسی بھی گھر میں 30 سال کے بعد جاتا ہے، اسی گھر میں دوبارہ آنے کے لیے۔ اب یہاں پہ سیٹرن ان ایکویریس ہے، تو یہ بہت بہترین نتائج 2022 میں آپ کو زیادہ دے سکے گا۔ اس کی وجہ کہ اب یہ سیپریٹ ورکنگ کرے گا، مشتری سیپریٹ ورکنگ کرے گا۔ سیٹرن یہاں پہ ان ایکویریس آپ کی ذات کو، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو نکھارے گا، آپ کی چیزوں کو مانا جائے گا، آپ کی ذات کو سنا جائے گا، آپ کی صلاحیتیں کام کریں گی، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اب منظر پہ آئیں گی، جن سے آپ کی قابلیت کو سراہا جائے گا۔ سیٹرن ان ایکویریس فرسٹ ہاؤس آپ کے لک کو بڑھا دیتی ہے۔ پہلا گھر انسان کی ذات کا گھر ہوتا ہے۔ جب زحل آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو سمجھیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے زندگی میں، لوگوں کی نظر، لوگوں کی توجہ اس وقت آپ پہ ہے، تو یہاں پہ آپ بڑے فیصلے کریں گے، بڑی ججمنٹ دیں گے، بڑے کام کرتے ہوئے، بڑے فیصلے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بڑے فیصلوں لینے کے لیے 2021 میں وقت کو تھوڑا وقت دیا تو ان کے لیے اس وقت بہت شاندار پوزیشن بنی ہوئی ہے، وہ بہت اچھی طرح سے کھیلیں گے۔ جنہوں نے چیزوں کو برداشت کر کے لے کر چلے، خواہ وہ نوکری تھی، بزنس کے فیصلے تھے، فیملیز کے کچھ فیصلے تھے، شادی کے اعتبار سے فیصلے تھے، اولاد کے اعتبار سے فیصلے تھے، کہیں انویسٹمنٹ کے اعتبار سے فیصلے تھے، وہ اب جا کر آپ کو بہت سارا کام آئے گا۔ اب جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر میں ہے، پراپرٹی کو بیچنا، پراپرٹی کو خریدنا، گاڑی خریدنا، گاڑی کو بیچنا، کنسٹرکشن کرنا، فیکٹری خریدنا، مشینری کا منگوانا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس
वाली साबित रहेंगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेचना अच्छे दाम हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी को खरीदना आपके लिए बेनिफिट का साबित होगा। इसी साल जुपिटर के इस साल 2 फेज हैं। जुपिटर आपके 11 मई तक दूसरे घर में रहेगा। 11 मई को ये आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। 3rd हाउस जो है आपको पता है ये कम्युनिकेशन का घर है, आपसे छोटे बहन भाइयों का घर है, ये रिलेशंस का घर है। हर वो चीज़ जो मूव करती है, वो मैसेज है, ईमेल है, फैक्स है, लेटर है, ये उसका घर होता है। ये आपके नेबर्स का घर होता है, उनके साथ रिलेशंस का घर होता है। ये जगह के तब्दील करने का घर होता है, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होने का घर होता है, अंदरूने मुल्क ट्रैवलिंग करने का घर होता है, ये गुफ्तगू का घर होता है। छोटे दौरान के जितने भी सफ़र होते हैं ये उनका घर होता है। जब मुश्तरी जुपिटर आपके 3rd हाउस में जाएगा, ये इल्मो किताबत का घर है, हैंड राइटिंग का घर है, लिखने की बोलने की स्किल्स का घर है, कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है। पहली बात कि जो लोग किसी भी एतबार से मीडिया के लोग हैं, एंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जिनका ताल्लुक बोलकर पैसा कमाना है, राइटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देते हैं, जो उनके लिए तो ये एक कमाल का साल है उनकी, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस सर्विसेज का लॉर्ड है, जुपिटर इन 3rd हाउस सर्विसेज का लॉर्ड है। ठीक है, आपने हर एतबार में सर्विसेज देनी है। अब जुपिटर आपके 3rd हाउस में है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी अंदरूनी मुल्क। मैं ड्यूरेशन फिर रिपीट कर देता हूँ, 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। और इसी ड्यूरेशन में बहन भाइयों के साथ कुछ मसाइल या कुछ होने जा रहा है, तो इस चीज़ का भी एक नोट याद रखिएगा और इसको भी आपने आगे चल के मैनेज करना है। अब जुपिटर यहाँ पे 3rd हाउस में रहेगा। अब जब भी मुश्तरी को या छोटे प्लैनेट्स को तीसरे घर में देखा जाता है, तो जब भी ये आते हैं कुछ ना कुछ एंजाइटी, टेंशन देकर जाते हैं, वो किसी भी एतबार से हो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में सफ़र ज़्यादा देखा जा रहा है। तो वो दौरान सफ़र कोई बात हो सकती है, या इसमें बहन भाई देखे जा रहे हैं तो बहन भाइयों से रिलेटेड आपका कोई क्लैश हो सकता है। तो ये बात भी ज़हन नशीन रखें। अब जुपिटर के 2 फेज हैं, एक दूसरे घर का, एक तीसरे घर का। तीसरे घर में जुपिटर रहेगा, ये दोबारा फिर से रिवर्स आपके दूसरे घर में चला जाएगा जहां से ये आया था। फिर एंड ऑफ दिसंबर के लास्ट तक ये आपके दूसरे घर में रहेगा, और जो फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको मिलने हैं वो साल के एंड तक मिलते रहेंगे। ओवरऑल पूरा साल आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। ये तकरीबन यूं कह लें कि ये कोई 10 साल बाद आपका एक बेहतरीन ईयर लगने वाला है। घर गाड़ी के एतबार से ये बहुत अच्छा साल रहेगा। आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर दूसरे घर में है, ये खर्चा करवा रहा है, ये शॉपिंग करवा रहा है, ये घर की चीज़ों को बदल रहा है, तो ये बहुत सारा कुछ बेहतरीन हो रहा है। और इसी साथ राहु आपके 4th हाउस में चला गया है, केतु आपके 10th हाउस में चला गया। जब राहु चौथे घर में जाता है तो थोड़ा सा घर वालों के साथ, घरेलू रिलेशंस के साथ मसाइल का सामना होता है। अब देखें ना, 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तीसरे घर में जुपिटर का जाना बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, चौथे घर में राहु का आना ये घर में रहने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम कर रहा है। तो किसी भी एतबार से फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है जिसकी नौयत बड़ी होगी, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि राहु चौथे घर में घर का सुकून तबाह कर देता है। ये पैदाइशी जायचे में माँ को और वक्ती जायचे में बाप को डील करता है, तो बाप के साथ भी हो सकता है थोड़े से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उधर से केतु आपके 10वें घर में है। 10वां घर ओहदे का, रुतबे का, मर्तबे का, कैरियर का, सरकारी सतह पर काम करने का, ऑर्डर पास करने का, मैनेजमेंट का घर है। तो 18 जनवरी को केतु आपके 10वें घर में जा रहा है, जिसको मुश्तरी की ट्राइंग होगी। तो ये एक बेहतरीन पोजीशन है सर्विसेज करने की, जॉब करने की, कारोबार करने की। आपको 18 तारीख के बाद बहुत शानदार, जनवरी की ही 18 के बाद आपको बहुत ऑफर्स आने वाली हैं। नौकरी के एतबार से हो, फाइनेंशियली हो, बिजनेस के एतबार से हो, लोग आपके साथ शामिल होना चाहेंगे, डील्स आएंगी जिनका ताल्लुक हो सकता है सरकारी सतह के साथ भी हो, क्योंकि 10वें घर का ताल्लुक सियासत के साथ, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के ओहदेदारान के साथ, बड़े लेवल के लोगों के साथ होता है। ये शाही घर होता है, इसका ताल्लुक ओहदे के साथ, मर्तबे के साथ, रुतबे के साथ होता है। ये हाकम का घर होता है, हुक्म देने का घर होता है। तो केतु यहाँ पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। तो दूसरे घर की पोजीशन और 10वें घर की पोजीशन को एक ट्राइन बन रही है, एक लिंक बन रहा है। तो हर एतबार से एक्वेरियस ये आपका
ख्वाबों की तकमील का, पैसे का घर है। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रखना है। आपके 11 मई से 27 अक्टूबर तक का ड्यूरेशन थोड़ा सेंसिटिव है, अदरवाइज ये लकी साल साबित होने वाला है, ख्वाहिशात की तकमील का साल साबित होने वाला है। बड़े फैसले करने, इन्वेस्टमेंट करने, बिजनेस को बढ़ाने, फैक्ट्री लगाने का घर है, क्योंकि ज़्यादातर एक्वेरियस अब फैक्ट्री लगाएंगे, चमड़े का काम करेंगे, लोहे का काम करेंगे, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करेंगे, क्योंकि 10वें घर का फैक्ट्री बनाने के साथ है, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इस एतबार से आप इस साइड पे ही जा रहे हैं। ये थी हमारे बड़े प्लैनेट्स की इस साल की मूवमेंट। उम्मीद करता हूँ मेरी इस कैलकुलेशन से आपको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।